बापू को दे देना। सत श्री शंभो जपे गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। बोले श्री दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज की जय। नवनाथ 84 सिंहों की जय। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गजानंद भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मैया जागी पार्वती पिता महादेवा। मैया जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। ओ मस्तक पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे कोडियन को काया। अंधन को आँख दे कोडियन को काया। वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय हो। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सर्व कार्य सिद्ध करे श्री गणेश देवा। श्री गणेश देवा प्रभु श्री गणेश देवा सर्व कार्य सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश देवा प्रभु जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती
पितामह देवा देवा जय माता गणेश जय गणेश जय गणेश देवा विघ्न विनायक स्वामी सुख संपत्ति देवा सुख संपत्ति देवा प्रभु दुखड़ा हो न लेवा सुख संपत्ति देवा देवा ओ दुखड़ा हो न लेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती के पुत्र कहाए शंकर सूत स्वामी पार्वती के पुत्र कहाए शंकर सूत स्वामी गजानंद गणनायक शंकर सूत स्वामी गजानंद गणनायक ओ भोला बाबा के लाला रिद्धि सिद्धि स्वामी और मुसक पर सवारी रिद्धि सिद्धि के स्वामी दाता मुस्तक पर सवारी कर जोड़ी बिनती करूं छेर दई बहु भारी कर जोड़ विनती करूं हृदय मोट भारी प्रथम आपका पूजन सदा शुभ मंगल दाता सदा मंगल गाता देवा બધે દેવતા મળીને સદા મંગલ ગાતા सिद्ध होय सब कार्य दारिद्र हट जाता दारिद्र हट जाता दुख मट जाता जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा हे मारा गणपति दादा હું ના વિઘ્ન વિનાશક દેવા અમારો પણ વિઘ્નને હરી લેજો દુઃખને દૂર કરજો સુખ ભરપૂર કરજો અમે તમારા જેવા છીએ તમારા છીએ પ્રભુ કૃપા કરજો દયાલુ દેવ હે ગણપતિ દાદા ભગવતી પરંબા राजेश्वरी राजराजेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा हे विश्व के माई भक्तों आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया होगा। माँ के शरण में आने से कुछ तो माँ ने आपको झलक बताया ही होगा, दिखाया ही होगा। जब जगत के लालन पालन करता मैया है, एक तृण से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत उनकी ही छत्र छाया है। तो હવે આપણે લાવા લઈ લઈએ તો સારો આપણા માટે પોતાને માતાજી વૈકુંઠના સુખ મૂકીને મૃતલોકમાં હવનું કલ્યાણ માટે માતાજી આવ્યા છે। તો જેમ બને પ્રવૃત્તિ આપણે ઓછા કરીએ। કારણ એમ મહાપુરુષોનો કથન છે કે જે આ નવરાત્રિ સર્વદેહ નવરાત્રિ છે એ નવરાત્રિ અધ્યાત્મ બેંકમાં જમા કરવા માટે ये नवरात्रि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। जो चैत्री नवरात्रि होती है समझो वो तंत्र है, मंत्र है, जंत्र है, इसकी सिद्धि के लिए विशेष। पर ये जो नवरात्रि सर्दी नवरात्रि अब आपके यहाँ कहाँ है, आप कहाँ से सुनने पता नहीं, पर जो गुजरात की भूमि जो है उसमें काठियावाड़ है, उसमें सौराष्ट्र है, सब माता के भक्ति में विभोर हो जाते हैं।
माता आपकी सदा जय हो। श्रोतागणों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, माता श्री एकता नाथ जी ने आपको कल बड़ा अच्छा था पाठ, श्री देवी 18 शीर्ष, जो दुर्लभ है। आपने शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो अर्थ आपको करना, अर्थ घटन करना नहीं आया होगा। तो उसके आगे आज माता जी सवेरे हम पाठ करते हैं, करीब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे पाठ पूरा होता है। सवेरे के समय का अभाव होता है। क्यों सज्जनों, चालू पाठ में बीच में बोलना नहीं चाहिए। चालू पाठ में मोबाइल आवे तो उठाना नहीं चाहिए। जैसे ये माला है, माता रानी का माला चालू है, किसी भी भगवान का माला चालू है, तो आपने जो बोल दिया वो माला खंडित हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो पहले से चालू करना पड़ेगा। तो ये माता जी जो पाठ कर रही हैं तुलसीदास मिल करके, ये पाठ संपुटित है जैसे पंचम अध्याय। और संपुटित ले करके कम से कम 4 से श्लोक का हो जाता है। पंचम अध्याय है तो 134 श्लोक, पर बाहर से और दो बार बोला जाता है। अब ऐसे में जो कुछ बोल दिया गया तो पूरा पाठ अपना खंडित हो गया। इसलिए आपसे भी विनंती है कि चालू पाठ में बोलना नहीं चाहिए। और एक नया बताऊं आपको कि इतनी नहीं बोलना चाहिए चालू पाठ में, बद्ध नहीं बोलना चाहिए। बद्ध ये शब्द छोड़ देना चाहिए। और आपको समाप्त नहीं बोलना चाहिए, इतने नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम प्रथम अध्याय का पाठ के तो अध्याय नहीं बोलना चाहिए, ओम प्रथमः, बस। ये इसका भगवान श्री चिरंजीव मार्कंडेय जी महाराज का ये मार्गदर्शन है। तो एकता मैया से हम निवेदन कर रहे हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपा करके अपने આ નવારણ વિધિ છે એ કરું ભાષાંતર સાથે નવારણ વિધિ। तो शायद आपने नवारण बुद्धि का आप जाप करते होंगे, आपको आता भी है 9 अक्षर का नवारण मंत्र, पर उसका जो विधि है, जैसे ये माला है, नवारण में माला ही प्रधान होता है। तो आज वो सब पूरा विधि सब आप सुनिए माता जी से। जय हो। नवारण विधि। श्री गणपतिर जयति। ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री श्री गनुष्टुप छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं किलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। जब आपको ये विनियोग का शब्द पाठ में आता है, कहीं भी कवच में अध्याय के पहले, उस समय 1 चमची पानी आपको नीचे डाल देना चाहिए। ન્યાસના વિધાનોમાંથી એક એકનું ઉચ્ચારણ કરીને જમણા હાથની આંગળીઓથી ક્રમશઃ માથું, મુખ, હૃદય, ગુદા, બંને પગ અને નાભી આ અંગોનો સ્પર્શ કરવો। જેવી રીતે ઋષિ આદિ ન્યાસ, એમાં જે એક એક અંગનો ન્યાસ કરવાનો હોય તો ત્યાં આપણે અડવાનું હોય હાથથી। બ્રહ્મ વિષ્ણુ રુદ્ર ઋષિભ્યો નમઃ શિરસી, આવી રીતે આપણે શિર ઉપર હાથ મૂકીને એ ન્યાસની પદ્ધતિ છે। ગાયત્રુષ્ણી ગનુષ્ટુપ છંદોભ્યો નમઃ મુખે, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि, ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शक्तिये नमः पादयो, क्लीं किलकाय नमः नाभो। પછી ઓમ એંગ હ્રીં ક્લીં ચામુંડાય વિચે આ મૂળ મંત્ર વડે હાથોની શુદ્ધિ કરીને કરન્યાસ કરવો। એ પછી આપણે 1 ચમચી પાણી લઈને હાથ ધોઈ નાખવાનો, પછી કરન્યાસ શરૂ કરવાનો। કરન્યાસમાં હાથની વિભિન્ન આંગળીઓ, હથેળીઓ અને હાથના પાછળના ભાગમાં મંત્રોનો ન્યાસ કરવામાં આવે છે। જેવી રીતે આપણે પૂજન કે હવનમાં સ્થાપન કરીએ છીએ દેવી દેવતાઓનું, તો એવી જ રીતે આપણે આપણા શરીરના જે અંગોને અડીએ છીએ
એમાં એ દેવત્વ પ્રગટ થાય છે, જાગૃત થાય છે. તો એ પણ એક સ્થાપના જ છે. આ ન્યાસ વિધિ છે એ આપણા શરીરમાં, આપણી જ અંદર દેવતાઓનું સ્થાપના કરીએ છીએ આપણે. આ જ પ્રમાણે અંગ ન્યાસમાં હૃદય વગેરે અંગોમાં મંત્રોનો ન્યાસ થાય છે. મંત્રોને ચેતન અને મૂર્તિમાન માનીને તે અંગોનું નામ ઉચ્ચારીને તે મંત્રમય દેવતાઓનો જ સ્પર્શ અને વંદન કરવામાં આવે છે. આમ કરવાથી પાઠ અથવા જપ કરનારો પોતે મંત્રમય બને છે અને મંત્ર દેવતાઓ વડે સર્વથા સુરક્ષિત થઈ જાય છે. તેની બાહ્ય અને આંતર શુદ્ધિ થાય છે, દિવ્ય શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાધના વિઘ્ન રહિત પૂર્ણ થાય છે તથા તે અત્યંત લાભકારક થાય છે. તો આપણે આપણા જ શરીરને અડીએ છીએ એવી ભાવના ન રાખતા આપણે જે અંગના જે દેવતા છે એના ચરણ સ્પર્શ કરીએ છીએ એવી ભાવના રાખીએ, ત્યારે એ દિવ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. ઓમ ઐં અંગુષ્ટાભ્યામ નમઃ. બંને હાથોની તર્જની આંગળીઓ વડે બંને અંગૂઠાઓનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ હ્રીમ તર્જનીભ્યામ નમઃ. બંને હાથોના અંગૂઠાઓ વડે બંને તર્જની આંગળીઓનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ ક્લીમ મધ્યમાભ્યામ નમઃ. બંને અંગૂઠાઓ વડે વચલી આંગળીઓનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ ચામુંડાય અનામિકાભ્યામ નમઃ. બંને અંગૂઠાઓ વડે અનામિકા આંગળીનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ વિચય કનિષ્ઠિકાભ્યામ નમઃ. બંને અંગૂઠાઓ વડે કનિષ્ઠિકા આંગળીનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાય વિચય કર તલ કર પૃષ્ઠાભ્યામ નમઃ. હથેળીઓનો અને તેમની પાછળના ભાગોનો પરસ્પર સ્પર્શ કરવો. હવે હૃદયાદિ ન્યાસ. આ ન્યાસમાં જમણા હાથની 5 આંગળીઓ વડે હૃદય વગેરે અંગોનો સ્પર્શ કરવામાં આવે છે. ઓમ ઐં હૃદયાય નમઃ. જમણા હાથની 5 આંગળીઓ વડે હૃદયનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ હ્રીમ શિરસે સ્વાહા. માથાનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ ક્લીં શિખાય વષટ. શિખા એટલે વાળની આપણે જ્યાં ચોટલી બાંધીએ છીએ ત્યાં સ્પર્શ કરવો. ઓમ ચામુંડાય કવચાય હુમ. જમણા હાથની આંગળીઓ વડે ડાબા ખંભાનો તથા ડાબા હાથની આંગળીઓ વડે જમણા ખંભાનો એક સાથે જ સ્પર્શ કરવો. ઓમ વિચે નેત્રત્રયાય વોષટ. જમણા હાથની આંગળીઓના ટેરવા વડે બંને આંખોને અને કપાળના મધ્ય ભાગનો સ્પર્શ કરવો. ઓમ ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાય વિચે અસ્ત્રાય ફટ. આ મંત્ર બોલીને જમણા હાથને માથા ઉપરથી ડાબી બાજુએથી પાછળ તરફ લઈ જઈને જમણી બાજુએથી આગળ તરફ લઈ આવો અને તર્જની તથા મધ્યમાં આંગળીઓ વડે ડાબા હાથની હથેળી પર તાળી વગાડવી. હવે છે અક્ષર ન્યાસ. ઓમ ઐં નમઃ શિખાયામ. ઓમ હ્રીમ નમઃ દક્ષિણ નેત્રે. ઓમ ક્લીં નમઃ વામ નેત્રે. ઓમ ચામ નમઃ દક્ષિણ કર્ણે. ઓમ મૂમ નમઃ વામ કર્ણે. ઓમ ડામ નમઃ દક્ષિણ નાસાપુટે. ઓમ યેમ નમઃ વામનાસાપુટે. ઓમ વીમ નમઃ મુખે. ઓમ ચેમ નમઃ ગુહ્યે. તો આ પ્રમાણે ન્યાસ કરીને મૂળ મંત્રથી 8 વાર વ્યાપક સ્પર્શ કરવો, અર્થાત હાથો વડે માથાથી શરૂ કરીને પગ સુધીના બધા અંગોનો સ્પર્શ કરવો. એ પછી પ્રત્યેક દિશામાં ચપટી વગાડતા વગાડતા ન્યાસ કરવો. એટલે 10 દિશાઓનો ન્યાસ છે. ઓમ ઐં પ્રાચ્યે નમઃ. ઓમ ઐં આગ્નેય નમઃ. ઓમ હ્રીમ દક્ષિણાય નમઃ. ઓમ હ્રીમ નૈઋત્યે નમઃ. ઓમ ક્લીં પ્રતિચ્યે નમઃ. ઓમ ક્લીં વાયવ્યે નમઃ. ઓમ ચામુંડાય ઉદિચ્યે નમઃ. ઓમ ચામુંડાય ઈશાન્યે નમઃ. ઓમ ઐં હ્રીં ક્લીં ચામુંડાય વિચે ઉર્ધ્વાય નમઃ. ઓમ હ્રીમ ક્લીં ચામુંડાય વિચે ભૂમ્યે નમઃ. ધ્યાન બોલવા. જી બોલીએ. ખડગમ ચક્ર ગદેષુ ચાપ પરિધા શૂલંભુશૂંડીમ શિરા શંખં સંદધતિં કરસ્તનયના સર્વાંગ ભૂષાવૃતામ નીલાશ્માદ્યુતિમાસ્ય પાદદશકામ સેવે મહાકાલિકામ યામસ્તૌ તસ્પિતે હરૌ કમલજો હંતુ મધુમ કૈટમસ્તજનો. માતા આદિ શક્તિ ભગવતી મહાકાલીનો આ ધ્યાનનો મંત્ર હતો. અક્ષસ્રક પરિશુમ ગદેષુ કુલિશામ. આ લક્ષ્મી માતાનું ધ્યાન છે. પદ્મમ ધનુ કુંડિકામ દંડમ શક્તિમસિમ ચચર્મ જલજમ ઘંટાસુરાભાજનૌ શૂલમ પાશ સુદર્શને ચ દધતીમ
હસ્ત પ્રસન્નાનના સેવે સૈરિભમર્દિની મિહિમહા લક્ષ્મીમ સરોજ સ્થિતા ઘંટા શૂલહલાની શંખ મુસલે આ મંત્ર છે માતા સરસ્વતીજીને પ્રસન્ન કરવા. ચક્રમ ધનુ સાયકમ હસ્તમ જય દદતિમ ઘનાંત વિલસ ચેતામ સુતુલ્યા પ્રભા ગૌરી દેહ સમુદ્ભવમ ત્રિજગતામ આધારભૂતમ પૂર્વામત્ર સરસ્વતી મનુ ભજે શુભાદિ દૈત્યાદિને. આવી રીતે ન્યાસ અને ધ્યાન કરીને એ પછી નવાર્ણ મંત્રનો જાપ કરવાનો. તો એ માળા આપણે હાથમાં લઈને ઓમ હ્રીમ અક્ષમાલિકાએ નમઃ એનું પૂજન કરવાનું. અને માળાનો મંત્ર છે, બોલો બોલો. માળાનો મંત્ર પણ છે જે દરેક માળા આપણે કોઈ અનુષ્ઠાનની માળા કરતા હોઈએ કે રોજ બરોજની જે નિત્ય ઓમ મા માલે મહામાયે ત્યારે આ બોલવું જોઈએ. સ્વરૂપિણી મા માલે મહામાયે સર્વશક્તિ સ્વરૂપિણી ચતુર્વર્ગસ્તસ્માને સિદ્ધિદા ભવ. ઓમ અવિઘ્નમ કુરુ માલે ત્વામ ગૃહણામિ દક્ષિણે કરે. જબ કાલે ચ સિદ્ધ્યર્થમ પ્રસીદ મમ સિદ્ધે. ઓમ અક્ષમાલાધિપતિએ સુસિદ્ધિમ દેહી દેહી સર્વ મંત્રાર્થ સાધિની સાધય સાધય સર્વ સિદ્ધિમ પરિકલ્પય પરિકલ્પય મે સ્વાહા. જ્યારે આપણે આ માલા પૂરો કરી લીધા આપણે, તો માલા પછી શું બોલ્યું છે? ગુહ્યાતિ ગુહ્યા ગોપ્તૃતમ ગૃહાણા અસમત કૃતમ જપમ સિદ્ધિર્ભવતુ મે દેવી ત્વત પ્રસાદાન મહેશ્વરી. આ બોલીને પછી પાણીને ચમચી જલ નીચે નાખી દેવાય. એ પછી પાછો સપ્તસતી, હવે જે પાઠ કરવાનું છે એ સપ્તસતી ન્યાસ, સપ્તસતીનો વિનિયોગ, તેનો ન્યાસ અને તેનું ધ્યાન કરવા જોઈએ. પ્રથમ મધ્ય ઉત્તર ચરિત્રાણામ બ્રહ્મ વિષ્ણુ રુદ્રા ઋષય શ્રી મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વત્યો દેવતા ગાયત્રુષ્ણી અનુષ્ટુપ છંદાસી નંદા શાકંભરી ભીમા શક્તય રક્તદંતિકા દુર્ગા ભ્રામર્યો બીજાની અગ્નિ વાયુ સૂર્યાસ્તત્વાની ઋગ્યજુ સામવેદા ધ્યાનાની સકલ કામના સિદ્ધયે શ્રી મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતી દેવતા પ્રીત્યર્થે પાઠે વિનિયોગ. જપ કરવું હોય તો જપે વિનિયોગ બોલવાનું, પાઠ કરવું હોય તો હોમે વિનિયોગ બોલવાનું, અને હવન કરવાનું હોય તો હોમે વિનિયોગ આ બોલીને પાણીની ચમચી નીચે નાખી દેવાય. પછી જે રીતે આગળ ન્યાસ કર્યા હતા એવી રીતે જ ઓમ ખડગીની શૂલીની ઘોરા ગદીની ચક્રણી તથા શંખીની ચાપીની બાણ ભૂષુંડી પરિધાયુદાંગુષ્ટાભ્યામ નમઃ. ઓમ શૂલેને પાહીનો દેવી પાહી ખડગેને ચ અંબિકે ઘંટા સ્વનેન પાહી ચાપજ્યાની સ્વનેન ચ તર્જનીભ્યામ નમઃ. ઓમ પ્રાચ્યામ રક્ષ પ્રતિચ્યામ ચ ચંડિકે રક્ષ દક્ષિણે બ્રાહ્મણેનાત્મશુલ્લસ્ય ઉત્તરશ્યામ તથેશ્વરી મધ્યમાભ્યામ નમઃ. ઓમ સૌમ્યાની યાની રૂપાણી ત્રૈલોક્ય વિચરંતિ તે યાની ચાત્યર્થ ઘોરાણી તે રક્ષાસ્માંસ તથા ભુવમ અનામિકાભ્યામ નમઃ. ઓમ ખડગ શુલ્ગદાદિની યાની ચ અસ્ત્રાણી તે અંબિકે કરપલ્લવ સંગીની તે રસમાન રક્ષ સર્વતઃ કનિષ્ઠિકાભ્યામ નમઃ. ઓમ સર્વ સ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિ સમન્વિતે ભય વ્યસરાહિનો દેવી દુર્ગે દેવી નમોસ્તુતે કરતલ કર પૃષ્ઠાભ્યામ નમઃ. ઓમ ખડગીની શૂલિની ઘોરા ગદીની ચક્રણી તથા શંખીની ચાપીની બાણભૂષુંડી પરિધાયુદા હૃદયાય નમઃ. ઓમ શૂલેન પાહીનો દેવી પાહી ખડગેને ચંબિકે ઘંટા સ્વનેન પાહી ચાપજ્યાની સ્વનેન ચ શીર્ષે સ્વાહા. ઓમ પ્રાચ્યામ રક્ષ પ્રતિચ્યામ ચ ચંડિકે રક્ષ દક્ષિણે બ્રાહ્મણેના આત્મશુલ્યસ્ય ઉત્તરશ્યામ તથેશ્વરી શિખાય વોષટ. ઓમ સૌમ્યાની યાની રૂપાણી ત્રૈલોક્ય વિચરંતિ તે યાની ચાત્યર્થ ઘોરાણી તે રક્ષાંસમાંસ તથા ભુવમ કવચાય હુમ. ઓમ ખડગ શુલ્ગદાદયની યાની ચાસ્ત્રાણી તે અંબિકે કરપલ્લવ સંગીની તે રસમાન રક્ષત સર્વત નેત્રત્રાય વોષટ. ઓમ સર્વ સ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિ સમન્વિતે ભય બેસરાહીનો દેવી દુર્ગે દેવી નમસ્તુતે અસ્ત્રાય ફટ. આ બધા વિનિયોગ ન્યાસ ધ્યાન. હવે ધ્યાન
વિદ્યુદામ સંપ્રભા મૃગપતિ સ્કંદ સ્થિતા ભીષણામ. સજ્જનો, માતાજી આપણે શું શ્લોક સંભળાવે છે ધ્યાનનો? જેમ આપણે આ લાઇટ કરીએ, સ્વિચ દબાવીએ ને પ્રકાશ થઈ જાય છે, એવી રીતે ભાઈઓ बहनों माई भक्तों माता को बुलाने से माता उसी सेकंड हाजिर हो जाती हैं। इस श्लोक का अर्थ मैंने बताया आपको। विद्युदाम प्रभा मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलस धस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्र गदा शिखेद विशिखा चापम गुणाम तर्जने बिभ्राणाम अनलात्मिकां शशिधरां श्री दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। આના પછી પહેલા ચરિત્રનો વિનિયોગ અને ધ્યાન કરીને માર્કંડેય ઉવાચથી સપ્તશતીનો પાઠ શરૂ કરવો જોઈએ. પ્રત્યેક ચરિત્રનો વિનિયોગ મૂળ સપ્તશતીની સાથે જ આપવામાં આવ્યો છે તથા પ્રત્યેક અધ્યાયના આરંભમાં અર્થ સહિત ધ્યાનનો પાઠ શ્લોક પણ આપવામાં આવ્યો છે. તો દરેક શ્લોકના એનો અર્થ આપ સમજાવી દો બસ. શ્લોકોનો અર્થ શ્રી દુર્ગા સપ્તશતી પહેલો અધ્યાય. ડાયરેક્ટ ગુજરાતી છે. ગુજરાતી. શ્રી દુર્ગાએ નમઃ. વિનિયોગ. પ્રથમ ચરિત્રના બ્રહ્મા ઋષિ છે, મહાકાલી દેવતા છે, ગાયત્રી છંદ છે, નંદા શક્તિ છે, રક્તદંતિકા બીજ છે, અગ્નિ તત્વ છે અને ઋગદેવ સ્વરૂપ છે. શ્રી મહાકાલી દેવીની પ્રસન્નતા માટે પ્રથમ ચરિત્રના જપમાં પાઠમાં આ વિનિયોગ કરવામાં આવે છે. ધ્યાન. ભગવાન વિષ્ણુના સૂઈ જવાથી મધુ અને કૈટભને હણવા માટે કમળમાંથી જન્મેલા બ્રહ્માજીએ જેમનું સ્તવન કર્યું હતું તે મહાકાલી દેવીનું હું સેવન કરું છું. તેઓ પોતાના 10 હાથોમાં ખડગ, ચક્ર, ગદા, બાણ, ધનુષ્ય, પરિધ, શૂળ, ભૂષુંડી, મસ્તક અને શંખ ધારણ કરે છે. તેમને 3 આંખો છે. તેઓ સઘળા અંગોમાં દિવ્ય આભૂષણોથી વિભૂષિત છે. તેમના શરીરની કાંતિ નીલમણિ જેવી છે તથા તેઓ 10 મુખવાળા અને 10 પગવાળા છે. ઓમ ચંડિકા દેવીને નમસ્કાર છે. ઓમ આઈમ. માર્કંડેયજી બોલ્યા, સૂર્યના પુત્ર સાવરણી કે જેઓ 8માં મનુ કહેવાય છે, તેમની ઉત્પત્તિની કથા વિસ્તારપૂર્વક કહું છું. સૂર્યપુત્ર મહાભાગ સાવરણી ભગવતી મહામાયાના અનુગ્રહ, કૃપા, કરુણાથી જે રીતે મન્વંતરના સ્વામી થયા તે જ પ્રસંગ સંભળાવું છું. પૂર્વકાળની વાત છે. સ્વારોચિસ મન્વંતરમાં સુરથ નામે એક રાજા હતા. તેઓ ચૈત્ર વંશમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. તેમનો સમસ્ત ભૂમંડળ પર અધિકાર હતો. તેઓ પ્રજાનું પોતાના ઔરસ પુત્રોની જેમ ધર્મપૂર્વક પાલન પોષણ કરતા હતા. તેમ છતાં પણ તે સમયે કોલા વિંધવંશી નામના ક્ષત્રિયો તેમના શત્રુ બની ગયા હતા. રાજા સુરથની દંડ નીતિ ઘણી પ્રબળ હતી. તેમનું શત્રુઓ સાથે યુદ્ધ થયું. જો કે કોલા વિંધવંશીઓ સંખ્યામાં ઓછા હતા તો પણ રાજા સુરથ તે યુદ્ધમાં તેમનાથી પરાસ્ત થઈ ગયા. ત્યારે તેઓ યુદ્ધભૂમિમાંથી પોતાના નગરમાં પાછા આવી ગયા અને માત્ર પોતાના દેશના જ રાજા થઈને રહેવા લાગ્યા. સમસ્ત પૃથ્વી પરથી હવે તેમનો અધિકાર ઉઠી ગયો, પરંતુ ત્યાં પણ તે પ્રબળ શત્રુઓએ તે સમયે મહાભાગ રાજા સુરત પર આક્રમણ કરી દીધું. રાજાનું બળ ક્ષીણ થઈ ચાલ્યું હતું. તેથી તેમના દુષ્ટ, બળવાન અને દુરાત્મા મંત્રીઓએ ત્યાં તેમની રાજધાનીમાં પણ રાજ્યની સેના અને ખજાનો પડાવી લીધા. સુરતનું પ્રભુત્વ નષ્ટ થઈ ચૂક્યું હતું. આથી તેઓ શિકાર ખેલવાના બહાને ઘોડા પર સવાર થઈને ત્યાંથી એકલા જ એક ગાઢ જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં તેમણે વિપ્રવર્ય મેઘામુનિનો આશ્રમ જોયો કે ત્યાં કેટલાક હિંસક જીવો પોતાની સ્વાભાવિક હિંસાવૃત્તિ ત્યજી દઈને પરમ શાંત ભાવે રહેતા હતા. મુનિના ઘણા બધા શિષ્યો તે વનની શોભા વધારી રહ્યા હતા. ત્યાં જવાથી તેમને મુનિએ સત્કાર કર્યો અને તેઓ તે મુનિશ્રેષ્ઠના આશ્રમમાં અહીં તે વિચરણ કરતા કેટલોક સમય રહ્યા. પછી મમતાથી આકૃષ્ટ ચિત્ત થઈને ત્યાં આ પ્રમાણે ચિંતા કરવા લાગ્યા. અગાઉના સમયમાં મારા પૂર્વજોએ જેનું પાલન પોષણ કર્યું હતું તે જ નગર આજે મારાથી વંચિત છે. ખબર નહીં મારા દુરાચારી નોકર ચાકરો તેનું ધર્મપૂર્વક રક્ષણ કરે છે કે નહીં. જે હંમેશા મદ વરસાવતો અને શૂરવીર હતો તે મારો મુખ્ય હાથી અત્યારે શત્રુઓના તાબે થઈને કોણ જાણે શા ભોગો ભોગવતો હશે. જે લોકો મારી કૃપા, ધન અને ભોજન પામવાથી મારી પાછળ ચાલતા હતા તેઓ નક્કી જ હવે બીજા રાજાઓનું અનુસરણ કરતા હશે.
તે ધનનો અપવ્યય કરનારા લોકો વડે હંમેશા ખર્ચ થતો રહેવાને કારણે અત્યંત કષ્ટપૂર્વક જમા કરાયેલો મારો તે ખજાનો ખાલી થઈ જશે. આ તથા આવી બીજી ઘણી બાબતો રાજા સુરત નિરંતર વિચાર્યા કરતા હતા. એક દિવસ તેમણે ત્યાં વિપ્રવર મેધાના આશ્રમમાં નજીક એક વૈશ્યને જોયો અને તેને પૂછ્યું, ભાઈ, તમે કોણ છો? અહીં તમારા આવવાનો શું હેતુ છે? તમે કેમ શોકગ્રસ્ત અને અન્ય મનસ્ક જેવા દેખાવો છો? રાજા સુરતે પ્રેમપૂર્વક કહેલા આ વચન સાંભળીને તે વૈશ્યે વિનમ્ર ભાવે તેમને પ્રણામ કરીને કહ્યું. વૈશ્ય બોલ્યો, હે રાજન, હું ધનવાનોના કુળમાં જન્મેલો એક વૈશ્ય છું. મારું નામ સમાધિ છે. મારા દુષ્ટ પત્ની પુત્રોએ ધનના લોભને લીધે મને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો છે. હું અત્યારે ધન, પત્ની અને પુત્રોથી વંચિત છું. મારા વિશ્વાસુ સગાઓએ મારું જ ધન પડાવી લઈને મને દૂર કરી દીધો છે. તેથી દુઃખી થઈને હું જંગલમાં ચાલ્યો આવ્યો છું. અહીં રહેવાને લીધે હું એ વાત જાણતો નથી કે મારા પુત્રો, મારી પત્ની અને મારા સ્વજન કુશળ છે કે નહીં. આ સમયે ઘરમાં તેઓ કુશળતાપૂર્વક રહે છે કે પછી તેમને કોઈ કષ્ટ છે? મારા તે પુત્રો કેવા છે? શું તેઓ સદાચારી છે કે પછી દુરાચારી થઈ ગયા છે? રાજાએ પૂછ્યું, જે લોભી પત્ની, પુત્રો વગેરે ધનને કારણે તમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા છે, તેમના પ્રત્યે તમારી ચિત્તમાં આટલું સ્નેહ, મમતાનું બંધન કેમ છે? વૈશ્ય બોલ્યો, તમે મારા વિશે આજે કહ્યું તે યથાર્થ છે, પણ શું કરું? મારું મન નિષ્ઠુરતા ધારણ કરતું નથી. જેમણે ધનથી લુબ્ધ થઈને પિતા પ્રત્યેના સ્નેહને, પતિ પ્રત્યેના પ્રેમને તથા આત્મીયજન પ્રત્યેના અનુરાગને તિલાંજલિ આપી દઈને મને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો છે, તેમના પ્રત્યે મારા હૃદયમાં આટલો સ્નેહ છે. હે મહામતી, ગુણહીન સગા સંબંધીઓ પ્રત્યે પણ મારું ચિત્ત આ પ્રમાણે પ્રેમ મગ્ન થઈ રહ્યું છે. એ શું છે? આ વાત હું જાણતો હોવા છતાં પણ જાણી શકતો નથી. તેમના માટે હું નિસાસો નાખું છું અને મારું હૃદય અત્યંત દુઃખી થઈ રહ્યું છે. તે લોકોમાં પ્રેમનો સર્વથા અભાવ છે, તો પણ તેમના પ્રત્યે મારું મન નિષ્ઠુર થવા પામતું નથી. તો આ માટે હું શું કરું? માર્કંડેયજી કહે છે, હે બ્રહ્મન, ત્યાર પછી નૃપશ્રેષ્ઠ સુરથ અને સમાધિ નામનો તે વૈશ્ય બંને સાથે સાથે મેધામુનિ સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા અને તેમની સાથે યથાયોગ્ય ન્યાયપૂર્વકનો વિનયપૂર્ણ વર્તાવ કરીને બેઠા. ત્યાર પછી તે વૈશ્ય અને રાજાએ કંઈક કહેવાનું શરૂ કર્યું. રાજાએ કહ્યું, હે ભગવાન, હું તમને એક વાત પૂછવા ઈચ્છું છું. તમે તે વિશે કહો. મારું ચિત્ત પોતાના અધીન નહીં હોવાને કારણે આ બાબત મારા મનને ઘણું દુઃખ આપે છે કે જે રાજ્ય મારા હાથમાંથી જતું રહ્યું છે તેના અને તેના બધા અંગોમાં મારી મમતા બની રહેલી છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ, હવે તે મારું નથી એ જાણતો હોવા છતાં પણ તેને માટે અજ્ઞાનીની જેમ મને દુઃખ થાય છે. આ શું છે? આ તરફ આ વૈશ્ય પણ ઘરમાંથી અપમાનિત થઈને આવ્યો છે. તેના પુત્રો, પત્ની અને નોકર ચાકરોને તેને તરછોડી દીધો છે. તેના સ્વજનોએ પણ તેનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે. તો પણ આ તેમના પ્રત્યે અત્યંત હાર્દિક સ્નેહ રાખે છે. આ પ્રમાણે આ અને હું બંને ઘણા દુઃખી છીએ. જેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ જોવામાં આવ્યો છે તે વિષય માટે પણ અમારા મનમાં મમતાજનિત આકર્ષણ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે. હે મહાભાગ, અમે બંને સમજદાર છીએ, તો પણ અમારામાં જે મોહ ઉત્પન્ન થયો છે એ શું છે? વિવેક શૂન્ય મનુષ્યની જેમ મારામાં અને આ વૈશ્યમાં પણ આ મૂઢતા પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે. એમ કેમ? ઋષિ બોલ્યા, હે મહાભાગ, વિષયના માર્ગનું જ્ઞાન બધા જીવોને છે. આ જ પ્રમાણે વિષયો પણ બધા માટે અલગ અલગ છે. કેટલાક પ્રાણીઓ દિવસે જોઈ શકતા નથી અને બીજા ફક્ત રાત્રે જ જોઈ શકતા નથી, તથા કેટલાક જીવો એવા છે કે જેઓ દિવસે અને રાત્રે પણ બરાબર જ જોઈ શકે છે. એ સાચું છે કે મનુષ્ય સમજદાર હોય છે, પણ માત્ર તેઓ જ એવા હોતા નથી. પશુ, પક્ષી અને મૃગો વગેરે બધા જ પ્રાણીઓ પણ સમજદાર હોય છે. મનુષ્યોની સમજદારી પણ એવી જ હોય છે જેવી તે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની હોય છે. તે જેવી મનુષ્યોની હોય છે તેવી જ સમજદારી તે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ વગેરેની હોય છે. આ સમજદારી અને બીજી બાબતો પણ બંનેમાં લગભગ સરખી જ છે. સમજદારી હોવા છતાં પણ તે પક્ષીઓને તો જુઓ, એ પોતે ભૂખથી પીડિત હોય છે, છતાં પણ તેઓ મોહને લીધે બચાવની ચાંચોમાં કેટલા ભાવથી અન્નના દાણા મૂકી રહ્યા છે. હે નરશ્રેષ્ઠ, શું તમે નથી જોતા કે આ મનુષ્ય સમજદાર હોવા છતાં પણ લોભને લીધે પોતે કરેલા ઉપકારનો બદલો મેળવવા માટે પુત્રોની અભિલાષા કરે છે? જો કે બધામાં સમજની કમી તો નથી, તો પણ તેઓ સંસારની સ્થિતિને બનેલી કાયમ રાખનારા ભગવતી મહામાયાના પ્રભાવ વડે મમતામય વમળયુક્ત મોહના ઊંડા ખાડામાં નખાયેલા છે. તેથી આમાં આશ્ચર્ય પામવું જોઈએ નહીં. જગદીશ્વર ભગવાન વિષ્ણુની યોગ નિંદ્રા રૂપી જે ભગવતી મહામાયા છે, તેમને થકી આ જગત મોહિત થઈ રહ્યું છે. તે ભગવતી મહાદેવી જ્ઞાનીઓના પણ ચિત્તને જબરદસ્તીથી ખેંચીને મોહમાં નાખી દે છે. તેઓ જ આ સંપૂર્ણ ચરાચર જડ ચેતન સ્થાવર જંગમ જગતનું સર્જન કરે છે, તથા તેઓ જ પ્રસન્ન થવાથી મનુષ્યોને મુક્તિનું વરદાન આપે છે.
તેઓ જ પરાવિદ્યા છે, સંસાર બંધન અને મોક્ષના હેતુભૂત સનાતની દેવી છે તથા સમસ્ત ઈશ્વરોના પણ અધીશ્વરી છે. રાજાએ પૂછ્યું, હે ભગવાન, જેમને તમે મહામાયા કહો છો તે દેવી કોણ છે? હે બ્રહ્મન, તેમનો આવિર્ભાવ કેવી રીતે થયો તથા તેમના ચરિત્રો શા શા છે? બ્રહ્મવેતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, હે મહર્ષિ, તે દેવીનો જેવો પ્રભાવ હોય, જેવું સ્વરૂપ હોય અને જે રીતે તેમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોય તે બધું હું તમારા મુખેથી સાંભળવા ઈચ્છું છું. ઋષિ બોલ્યા, હે રાજન, વાસ્તવમાં તો તે દેવી નિત્ય સ્વરૂપા છે. સંપૂર્ણ જગત તેમનું જ રૂપ છે તથા તેમણે સમસ્ત વિશ્વને વ્યાપ્ત કરી રાખ્યું છે. તો પણ તેમનું પ્રાગટ્ય અનેક પ્રકારે થાય છે. તે મારી પાસેથી સાંભળો. જો કે તેઓ નિત્ય અને અજન્મા છે, તો પણ દેવતાઓનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે જે સમયે તેઓ પ્રગટ થાય છે તે સમયે લોકમાં ઉત્પન્ન થયેલા કહેવાય છે. કલ્પના અંતે જ્યારે સમસ્ત જગત એકાર્ણવમાં નિમગ્ન થઈ રહ્યું હતું અને સૌના પ્રભુ ભગવાન વિષ્ણુ શેષનાગની શૈયા બિછાવીને યોગ નિંદ્રાનો આશ્રય લઈને શયન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમના કાનોના મેલમાંથી બે ભયંકર અસુરો ઉત્પન્ન થયા, જેઓ મધુ અને કૈટભના નામે વિખ્યાત થયા. તે બંને બ્રહ્માજીનો વધ કરવા તૈયાર થયા. ભગવાન વિષ્ણુના નાભિ કમળમાં બિરાજમાન પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ જ્યારે તે બંને ભયાનક અસુરોને પોતાની નજીક આવેલા જોયા અને ભગવાનને સૂતેલા જોયા, ત્યારે તેમણે એકાગ્રચિત થઈને ભગવાન વિષ્ણુને જગાડવા માટે તેમની આંખોમાં નિવાસ કરતા યોગ નિંદ્રાની સ્તુતિ આરંભી દીધી. જેઓ આ વિશ્વના અધીશ્વરી, જગતના ધાત્રી, સંસારનું પાલન અને તેનો સંહાર કરનારા તથા તે જ સ્વરૂપ ભગવાન વિષ્ણુના અનુપમ શક્તિ રૂપા છે, તે જ ભગવતી નિંદ્રા દેવીની ભગવાન બ્રહ્મા સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, હે દેવી, તમે જ સ્વાહા, ત્વમે જ સ્વાહા, અને તમે જ વશટકાર છો. સ્વરૂપ પણ તમારું જ સ્વરૂપ છે. તમે જ જીવનદાયી સુધા અમૃત છો. નિત્ય અક્ષર શાશ્વત પ્રણવ ઓમમાં અકાર, ઉકાર અને મકાર, આ ત્રણ માત્રાઓ રૂપે તમે જ સ્થિત છો તથા આ ત્રણ માત્રાઓ ઉપરાંત જે બિંદુ રૂપે નિત્ય માત્રા છે કે જેનું વિશેષ રૂપે ઉચ્ચારણ કરી શકાતું નથી, તે પણ તમે જ છો. હે દેવી, તમે જ સંધ્યા, સાવિત્રી અને પરાજનની છો. હે દેવી, તમે જ આ વિશ્વ બ્રહ્માંડને ધારણ કરો છો. તમારાથી જ આ જગતનું સર્જન થાય છે, તમારાથી જ તેનું પાલન થાય છે અને હંમેશા તમે જ કલ્પના અંતે સૌને પોતાનું ગ્રાસ બનાવી દો છો. હે જગન્મયી દેવી, આ જગતના ઉત્પત્તિ કાળે તમે સૃષ્ટિ રૂપા છો, પાલન કાળે સ્થિતિ રૂપા છો અને કલ્પાંત કાળે સંહારક રૂપા છો. તમે જ મહાવિદ્યા, મહામાયા, મહામેધા, મહાસ્મૃતિ, મહામોહ રૂપા અને મહાસુરી છો. તમે જ ત્રણેય ગુણોને ઉત્પન્ન કરનારી સૌની પ્રકૃતિ છો. ભયંકર કાળે રાત્રિ, મહારાત્રિ, મોહરાત્રિ પણ તમે જ છો. તમે જ શ્રી, તમે જ ઈશ્વરી, તમે જ હ્રીમ, તમે જ બોધ સ્વરૂપા બુદ્ધિ છો. લજ્જા, પુષ્ટિ, તુષ્ટિ, શાંતિ અને ક્ષમા પણ તમે જ છો. તમે ખડગ ધારણ કરનારા, શૂળ ધારણ કરનારા, ઘોર રૂપવાળા તથા ગદા, ચક્ર, શંખ અને ધનુષ્ય ધારણ કરનારા છો. બાણ, ભૂષુંડી અને પરિધ આ પણ તમારા આયુધ છે. તમે સૌમ્ય અને સૌમ્યતર છો. આટલું જ નહીં, જેટલા પણ સૌમ્ય અને સુંદર પદાર્થો છે તે બધા કરતાં તમે અત્યંત અધિક સુંદર છો. પર અને અપર, બધાથી પર રહેનારા પરમેશ્વરી તમે જ છો. હે સર્વ સ્વરૂપા દેવી, ક્યાંય પણ સત અને અસત રૂપી જે કાંઈ વસ્તુઓ છે અને તે બધાની જે શક્તિ છે તે તમે જ છો. આવી સ્થિતિમાં તમારી સ્તુતિ શી રીતે થઈ શકે? જેઓ આ જગતનું સર્જન, પાલન અને સંહાર કરે છે તે ભગવાનને પણ તમે જ્યારે નિંદ્રાધીન કરી દીધા છે, ત્યારે તમારી સ્તુતિ કરવામાં અહીં કોણ સમર્થ હોઈ શકે? મને ભગવાન શંકરને તથા ભગવાન વિષ્ણુને પણ તમે જ શરીર ધારણ કરાવ્યું છે, તો તમારી સ્તુતિ કરવાની શક્તિ કોનામાં હોય? દેવી, તમે તો પોતાના તે ઉદાર પ્રભાવથી જ પ્રશંસિત છો. આ જે બને દુર્ધર્ષ અસુરો મધુ અને કૈટભ છે, એમને મોહમાં નાખી દો અને જગદીશ્વર ભગવાન વિષ્ણુને સત્વરે જાગૃત કરી દો. સાથોસાથ તેમની અંદર આ બંને મહાન અસુરોને હણવાની બુદ્ધિ પેદા કરી દો. ઋષિ કહે છે, હે રાજન, જ્યારે બ્રહ્માજીએ ત્યાં મધુ અને કૈટભને હણવાના ઉદ્દેશ્યથી ભગવાન વિષ્ણુને જાગૃત કરવા માટે તમો ગુણના અધિષ્ઠાત્રી દેવી યોગ નિંદ્રાની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી, ત્યારે તેઓ ભગવાનના નેત્રો, મુખ, નાક, બાહુઓ, હૃદય અને વક્ષ સ્થળમાંથી બહાર આવ્યા અને અવ્યક્ત જન્મા બ્રહ્માજીની દ્રષ્ટિ સામે આવી ઊભા. યોગ નિંદ્રામાંથી મુક્ત થતા જગતના નાથ ભગવાન જનાર્દન તે એકાર્ણવના જળમાંથી શેષનાગની શૈયામાંથી જાગી ઉઠ્યા. પછી તેમણે તે બે અસુરોને જોયા. તે દુરાત્મા મધુ અને કૈટભ અત્યંત બળવાન અને પરાક્રમી હતા અને ક્રોધથી આંખો લાલ લાલ કરીને બ્રહ્માજીને ભરકી જવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. ત્યારે ભગવાન શ્રીહરિએ ઊભા થઈને તે બંને સાથે 5000 વર્ષો સુધી માત્ર બાહુયુદ્ધ કર્યું. તે બંને પણ અત્યંત બળને કારણે ઉન્મત્ત થઈ રહ્યા હતા. આ તરફ મહામાયાએ પણ તેમને મોહમાં નાખી દીધેલા હતા. તેથી તેઓ ભગવાનને કહેવા લાગ્યા, અમે તમારી વીરતાથી સંતુષ્ટ છીએ, તમે અમારી પાસેથી કોઈ વરદાન માગો. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, જો તમે બંને મારા પર પ્રસન્ન છો તો હવે તમે મારા
હાથે માર્યા જાઓ. બસ આટલું જ વરદાન મેં માગ્યું. અહીં બીજા કોઈ વરદાનથી શું લેવાનું છે? ઋષિ કહે, આ પ્રમાણે તેઓ છેતરાઈ ગયા અને તે કારણે જ્યારે સમસ્ત જગતમાં પાણી જ પાણી જોયું ત્યારે તેમણે કમલનયન ભગવાનને કહ્યું, જ્યાં પૃથ્વી પાણીમાં ડૂબેલી ન હોય, જ્યાં સૂકું સ્થાન હોય ત્યાં અમારો વધ કરો. ઋષિ કહે છે, ત્યારે ભલે તેમ થાઓ કહીને શંખ ચક્ર અને ગદા ધારણ કરનારા ભગવાન તે બંનેના મસ્તક પોતાની જાંઘ પર રાખીને ચક્ર વડે કાપી નાખ્યા. આ પ્રમાણે આ દેવી મહામાયા બ્રહ્માજી વડે સ્તુતિ કરાયાથી સ્વયં પ્રગટ થયા હતા. હવે ફરી પાછો તેમના પ્રભાવનું વર્ણન કરું છું, તે તમે સાંભળો. શ્રી માર્કંડેય પુરાણેમાં સાવર્ણિક મન્વંતર કથા અંતર્ગત દેવી મહાત્મ્ય નામ. ઓમ શ્રી દુર્ગા માતા ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. અસ્તો પહેલો અધ્યાય 104 શ્લોકનો અધ્યાય છે. સજ્જનો 104 શ્લોકના આ પ્રથમ અધ્યાય છે. હવે એને અમે સંપૂર્ણ લગાવીને બોલીએ એટલે એ 312 થઈ જાય. 312 શ્લોક. હવે આપણે સાંભળ્યા કે પંચ વર્ષ સહસ્ત્રાણી બાહુ પરણો બુધુ અર્થાત બાહુ મલ યુદ્ધ. એ પછાડ ભગવાન વિષ્ણુ કેટલા 5000 વર્ષ સુધી ભગવાને યુદ્ધ કર્યું. કેટલા બલવાન રાક્ષસો હશે. રાક્ષસો કેટલા બલવાન છે એના ઉપરથી સાબિત થઈ જાય છે કે અમે લોકો ખાવામાં પીવામાં ભૌતિકતામાં જીવન બરબાદ કરી દઈએ છીએ. આજ સમય તો માતાના આરાધનામાં લગાવીએ, માતાના ધ્યાનમાં બેસીએ. કુપુત્રો જાયત ક્વચિદપી કુમાતા ના ભવતી. માતા કુમાતા ક્યારે હોતી નથી સજ્જનો. તો માના આરાધના આપણે પાકે પાયે સદા સર્વદા આહારને આપણે ચાલુ રાખીએ. આપણે માટે રોજ નવરાત્રિ છે, આપણે માટે રોજ શિવરાત્રિ છે, આપણે માટે રોજ વ્રત ઉપવાસ છે. તો આપ સૌની રક્ષા માટે ભગવતી પરંબા રાજરાજેશ્વરી જગત માતાને ચરણ કમલમાં હાથ જોડીને અંજલિ પસારીને માતા સૌને સુખી રાખે, शांति की दरिया बहा दे, फिर से जग में जननी. शांति की दरिया. તો આ સાથે ભગવતીના ચરણમાં આપ સૌના માટે, પોતા માટે માને પ્રણામ કરીએ છીએ. શુભ રાત્રિ ભાઈઓ. કાલે આપણે પાછો તમારી કૃપાથી મળશું.